스타트 해보겠습니다. 신나는 음악이 나올 거예요, 영상이랑. Yeah. This one's for the ones who show up. Not for the clout, not for the check, for the people. Let's go. I pull up to Malawi with a mission to bring the best team elite. We don't rush, we pass every single test. Not just dropping bags and leaving, now we stay and we invest. Cause a leader builds a person, that's what separates the best. It's heavy on the ground, yeah, we planting more than seeds. We teaching families to harvest everything they need. Mama in the field now, she got knowledge, she got power. Watch her feed her children something different every hour. Feed them meal, change lives when the hunger was severe. But Safi gave them tools, now independence is right here. Africa is rising, can you feel it in the air? No skin said everybody eats and that's a prayer. We don't hand it and forget it. We stay low and we sweat it. Every family, every village, every child, every tillage. This is love in action, baby. This is bigger than the stages. This is legacy and lifelines written deep in history's pages. Empowering people, that's why we came. Empowering people, not just fortune, not just fame. Empowering people, through the sun and through the rain. Empowering people, till every family knows their name. For some good, we came to build, not just give, we came to fill. Hearts and minds and hands and fields, empowering people. That's the deal. Okay, let me paint the picture vivid. Little girl in Malawi, she ain't average, she is gifted. Used to wonder about tomorrow, now she knows exactly what it is. Cause her mama learned to grow and now the whole family lives. It's like these school in session, yeah, we teaching how to thrive. Not a handout, not a bailout, it's a reason to survive. I'm a team, a leader, lead, and I move with purpose daily. Like Sandy says, motivated by love, and that ain't never fading. Village strong, community rising. Nobody left behind, that's the vision. We ain't just the leaders, we the builders. Stack the future high for all your children. And they never forget it. We stay low and we sweat it. Every family, every village, every child, every tillage. This is love in action, baby. This is bigger than the stages. This is legacy and lifelines written deep in history's pages. Powering people, that's why we came. Powering people, not just fortune, not just fame. Empowering people, through the sun and through the rain. Empowering people, till every family knows their name. Force for good, we came to build, not just give, we came to fill. Hearts and minds and hands and fields, empowering people. That's the deal. I see her face in the morning light. She's working hard, she's doing right. She learned to grow, she learned to fight. She taught her daughter, that's the life. No more waiting for someone to save you. Safi came in Africa, she raised you. Team elite, who walk beside you. Force for good, we never left you. Empowering people, that's why we came. Empowering people, write it in the rain. Empowering people, call it by its name. Empowering people, nothing's ever the same. Force for good, we build, not just give, we feel. Hearts and minds and hands and fields, empowering people. Hey, Team Elite, Asaki, Malawi, Africa. Force for good. Like Sandy says, motivated by love, always. We don't just lead, we lift. 나는 나를 응원할 거야. 나는 나를 믿고 살 거야. 함께 가자 평생 친구야. 도전은 무모함이 아니야. 유스킨 너를 응원할 거야. 유스킨 너를 믿고 갈 거야. 희망은 헛된 꿈이 아냐. 함께 가자 평생 친구. 깨어있는 뉴스키너의 조직된 힘, 랑연라인 아침 미팅, 더 랑연 라이브.
네, 오프닝으로 틀어드린 영상은 티멜트 트립에서 수도 없이 봤던 음악과 영상입니다. 이번 엘리트 트립이 말라위였거든요. 그래서 그 말라위에 영상을 찍어서 홍보 영상으로 만들었습니다. 저도 티멜트 트립을 정말 잘 다녀왔고요. 이번 티멜트 트립은 특별히 많은 것을 느끼는 시간이었습니다. 매번 갈 때마다 느끼는 거지만 내가 만약 뉴스킬을 하지 않았다면 이런 삶과 여행을 누릴 수 있었을까? 라는 생각을 하게 되는 순간이었습니다. 모든 행사에 참여한 우리를 VIP 대접해주는 뉴스킨의 직원분들, 그리고 호텔 직원분들도 우리가 VIP라고 하는 것이 인지가 정말 잘 돼 있는 그런 시간이었습니다. 같은 여행이라도 뉴스킨 여행은 다릅니다. 특히 티멜트 트립은 다른 차원의 대우가 있는 여행입니다. 그리고 티멜트 트립은 진정 우리가 뉴스킨을 시작해서 이루고 싶은 삶을 직접 보고 경험할 수 있는 곳입니다. 이런 경험을 꼭 랑앤라이브 식구들과 함께 이번 주 한 주간 내내 느끼고 싶었고 그런 목표를 설정해보자 라고 하는 생각에 끝점 티멜리트라고 하는 주제로 진행해 보았습니다. 이번 주 랑앤라이브 진행자 박명서입니다. 안녕하세요. 인사드리겠습니다. 네, 영상이 너무 흥겹지 않나요? 이번 주 내내 티멜리트의 에너지를 한껏 보내드리는 시간을 가지도록 할 텐데요. 첫 번째 시간은 액션 굿뉴스 시간이잖아요. 근데 첫 번째 시간을 단순히 액션 굿뉴스가 아닌 티멜리트 트립에서 우리가 보고 온 현장을 많이 보여드리고 싶었습니다. 그래서 첫 번째로 보여드릴 영상을 준비를 했거든요. 그래서 우리 창업자분의 이야기를 직접 들으면서 현장의 에너지를 공유해 보도록 하겠습니다. 짧거든요. 짧지만 아주 강력한 임팩트가 있던 창업자의 이야기였습니다. 한번 들어보겠습니다. I was in Korea. It seems like just the other day. 안녕하세요, 여러분. 제가 어제 바로 한국에 있었던 것 같습니다. Were you at the convention? 컨벤션에서 있으셨죠? 네. Wow, what an event! 정말 대단한 이벤트였습니다. You guys have a lot of fun, 정말 재미를 즐기셨다고 봅니다. and you have a really good life right now, right? 진짜 지금 좋은 삶을 살고 계시다고 생각하지 않습니까? Because you decided to do New Skin. 왜냐면요, 여러분들이 뉴스킨을 하기로 결심을 했다고 You're here 생각합니다. today because you decided one day, I'll do New Skin. 여러분들이 여기 계시는 거는 어느 날 뉴스킨을 통해서 이 자리에 있을 거라고 생각했기 때문입니다. And you worked really hard, and you were really good at it, and you shared, and you cared, and you talked to everyone you knew. 정말 이 비즈니스를 하기 위해서 정말 사랑하고 아끼고 노력하고 관심을 가졌기 때문이라고 생각합니다. 아멘. What do you do now? 지금 무엇을 하십니까? Do you work as hard as when you were working to achieve Team Elite for the first time? 여러분들께서 첫 번째 티멜리트를 달성했을 때만큼 정말 노력을 했다라고 생각하십니까? Most of us would have to say no. 아마 많은 분들께서 그러실 겁니다. 솔직히 아니에요. So when your check may go down, things don't look very good in my group, whose fault is it? 여러분들의 사실 소득이 좀 줄어드시고 조직이 작아지셨을 때 이게 결국 누구의 잘못일까라는 질문을 던지셨을 겁니다. We have to look at us first. 그럴 때 정말 저희 자신을 먼저 돌아보는 것이 정말 중요하다고 생각합니다. The company has given you products. The company has given you your commission checks on time. The company has created millionaires around the world. It is up to you to be one of them. 회사가 여러분들께 제품을 제공하고 커미션을 드리고 그 다음에 어떻게 보면 백만장자도 만들어드렸습니다. So remember, my word of advice is to talk to somebody every day about the new skin opportunity. 제가 드리고 싶은 말씀은 Share your gift. 매일매일
새로운 사람에게 Empower the people that you love to have a life of blessings. 뉴스킨을 전달하고 뉴스킨을 통한 축복을 전달 주시는 부분이 정말 중요하다라고 생각합니다. 감사합니다. 네, 정말 짧고 강력한 메시지잖아요. 이번 티멜리트 트립이 정말 특별했던 점은 이 창업자분들의 스피치가 있었기 때문이라고 생각을 하는데요. 이번 뉴스킨 최고의 제품도 만들어주고 최고의 보상도 주고 그리고 백만장자의 삶도 만들어주는 모든 걸 해주었다. 그런데 당신들은 진짜 얼마나 노력하고 있느냐라고 하는 이 일침이 우리 모두에게 큰 에너지로 돌아왔습니다. 초심 그 마음 그대로 하고 있느냐라는 그 생각도 다시 한번 하게 되었고요. 그래서 우리 전체가 랑앤 라이브를 듣고 있는 우리 모두가 이 메시지를 듣고 오늘부터 다시 초심으로 돌아가자라고 하는 생각으로 이런 메시지를 드리고 싶었고 영상으로 공유를 해보았습니다. 다음으로 공지사항 준비 보여드리겠습니다. 공지사항은 아주 간단하게 준비를 했는데요. 지금 랑앤 라이브가 이번 주가 끝나고 나면 바로 드림 캠프가 있잖아요. 주제가 고 루비입니다. 이번 주 주제가 티멜리트인데요. 티멜리트를 목표를 하고 루비를 생각을 하면 그렇게 큰 목표가 아닐 거예요. 그래서 이번 주에 목표 설정을 크게 하시면 루비는 당연하게 가실 거라고 생각을 합니다. 루비는 내가 먼저 루비가 되고요. 그리고 나와 같은 루비를 복제하고 창출을 하다 보면 티멜리트가 되는 거죠. 그러니까 내가 되고 레그별로 루비를 복제하고 복제하다 보면 티멜리트로 당연히 가는 거기 때문에 너무 큰 목표로 생각하지 마시고 조각조각 나누어서 목표를 설정을 하는데 특히나 이번 주 그 드림 캠프가 루비잖아요. 그러니까 아직 내가 초대를 하지 못했더라도 남아있는 시간 동안에 꼭 초대의 노력을 하셔서 이번에 모시고 가시면 또 티메리트 트립에 대한 이야기를 많이 들으실 거예요. 그래서 그런 에너지를 통해서 파트너가 분명히 되실 거니까요. 절대로 끝날 때까지 끝난 게 아니니까 초대에 힘써 보시면 무조건 일이 생길 겁니다. 결국에는 초대가 답이잖아요. 그래서 끝까지 끝날 때까지 끝난 게 아니다라는 생각으로 이번 주 내내 뛰어보았으면 좋겠습니다. 다음으로 MC 원픽 시간입니다. MC 원픽은 네, 김수정 사장님께서 오늘 MC 원픽 해주실 겁니다. 김수정 사장님 나와주세요. 안녕하세요. 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 뉴스킨 사업가 김수정입니다. 이번 주 MC 원픽을 담당하게 됐는데요. 먼저 화면 공유를 시작하겠습니다. 잠시만요. 혹시 잘 보이시나요? 네, 보입니다. 네, 그러면 시작해 보도록 하겠습니다. MC 원픽을 뭘로 할까 고민을 많이 하다가 지금 5월 달 마감이 굉장히 중요하잖아요. 근데 저희 앞에 핑크바이옴이랑 얼티밋 마스크 패키지가 프로모션으로 준비되어 있어서 이 제품들로 이번 주 한 주 준비해봤습니다. 특히 지금은 여름철 피부 관리에 있어서 굉장히 변화가 심한 시기잖아요. 그래서 주제를 여름철 피부 관리를 가지고 오늘은 핑크바이옴을 첫 번째 시간으로 준비했습니다. 핑크바이옴이 가지고 있는 여러 가지 기능 중에서 진짜로 중요한 건 피부의 온도를 낮춰주는 거, 그리고 침류성 제품으로 각질을 탈락을 잘 해주고 보습을 완벽하게 해준다는 거예요. 근데 왜 그런지 다른 여러 가지 기능도 있지만 이 두 가지를 포커스로 맞춰서 준비해봤습니다. 첫 번째로 여름이 되면 피부가 자외선이 굉장히 강도가 심해지잖아요. 그래서 굉장히 열을 많이 피부가 받게 되는데 그랬을 때 우리 피부에서 어떤 일이 일어나냐면 일단 수분이 굉장히 많이 빠져나갑니다. 그렇게 됐을 때 건조해지고 장벽이 약해질 수밖에 없겠죠. 그리고 자외선에 노출이 많이 돼서 피부에 열감이 나면 콜라겐 분해가 굉장히 빨라져서 탄력도 같이 동시에 떨어져요. 그렇다면 이 여름철에 피부가 건강해지려면 피부가 열감이
나더라도 바로 진정시켜 줄 수 있고 수분을 보습해 줄 수 있고 장벽이 건강해질 수 있고 콜라겐 분해가 더뎌질 수 있다면 우리가 가지고 있는 피부 고민을 그래도 예방할 수 있고 해결할 수 있겠죠. 특히 핑크바이옴이 가지고 있는 이 제품의 특징이 피부 온도를 즉각적으로 5도, 5.3도를 낮출 수 있다는 거예요. 저는 아, 그래. 피부 온도를 낮출 수 있어. 근데 여러분은 이렇게 저는 골프를 치지 않지만 골프를 치고 오셨을 때 자외선 노출이 많이 됐을 때 집에 와서 하시는 게 어떤 거세요? 인앤서 이렇게 발라놓고 있지 않으세요? 저는 아들이 중학교 2학년인데 이 아들이 땡볕에 나가서 축구를 몇 시간씩 하고 와요. 그럼 가장 먼저 집에 와서 제가 해주는 게 얼굴에 인앤서를 한가득 듬뿍 발라놓거든요. 핑크바이옴도 피부의 열을 낮춰주는 거고 인앤서도 열을 빼준다라고 알고 있고 수분을 공급해주는 거잖아요. 어떤 차이가 있냐면 핑크바이옴이라는 거는 바이옴이죠. 마이크로바이옴이라는 그 미생물 환경을 넣어줌으로 인해서 피부가 피부 자체, 그러니까 피부의 체질을 지속적으로 진정하고 안정적으로 온도를 유지해 줄 수 있는 거기에 포커스가 맞춰져 있다라고 보시면 되고, 인앤서 컨디셔닝 젤은 즉각적으로 물리적으로 피부 온도를 빼주는 쿨링 효과가 있다라고 보시면 돼요. 그래서 핑크바이옴으로 그러니까 내가 평소에도 괜찮지만 내가 열감을 많이 받았거나 얼굴에 열감이 있다라고 하셨을 때는 핑크바이옴으로 일단 기초 스킨을 닥토를 해주시고 그리고 나서 인앤서를 듬뿍 발라주시면 웬만한 그런 피부 온도열은 바로 잡아줄 수가 있습니다. 그리고 두 번째가 이제 여러 가지 기능 중에 제가 되게 깊게 잘 봤던 게 그 누스킨 제품 그 상세 설명에 보면 마지막에 이게 나오거든요. 아하, 바하, 그리고 파하에 이은 4세대 필링 성분인 라하가 들어가 있다. 근데 이 라하는 침유성으로 피부 표면에 쉽게 용해되어 과잉 각질과 모공을 깨끗하게 하고 과다한 유분 케어가 된다. 그래서 이 얘기만 들으면 저는 사실 이해가 안 되는 거예요. 그래서 라하가 무슨 일을 하는 거지라고 보니까 보세요. 침유성이라는 거는 기름이랑 친하다는 성질을 가지고 있다라는 뜻이잖아요. 근데 우리 피부에 문제가 되는 과다 피지 그리고 유분, 모공 속 안에 껴있는 이런 노폐물들이 가지고 있는 특징은 다 기름 성분이에요. 기름 성분인데 일반적으로 각질 제거 그런 성분들은 다 수분 베이스로 만들어져 있어서 이런 제품들로 기름때를 벗기려면 자극이 셀 수밖에 없는 거예요. 근데 모공 안에 있는 피지는 녹지 않고 그런 노폐물은 빠지지 않는 상태에서 자극이 많이 드는 상황인데 이 라하 성분은 특히 각질도 보세요. 자동으로 탈락하게 되어 있잖아요. 자동으로 탈락하게 되어 있는데 이 피지랑 이렇게 딱 붙으면 기름이랑 붙으면 얘가 이렇게 뭐라 그래야 될까? 이렇게 딱 붙어서 얼른 자동 탈락이 어려워지는 거예요. 그런데 이 라하 성분이 들어가서 자극은 하지 않고 얘네들을 쏙 빼서 녹여서 용해되어서 각질과 모공 속에 안에 있는 노폐물을 깨끗하게 지워준다는 거예요. 이렇게 되면요, 피부 결이 좋아지고요, 모공이 깨끗해지고 트러블이 생길 수 있는 원인 자체를 제거를 해주니까 우리가 가지고 있는 문제, 홍조라든지 화농성 여드름이라든지 이런 것들로 인한 피부 문제를 해결할 수 있습니다. 정리를 좀 해보자면요. 그러니까 어떤 피부 타입에 특히 도움을 줄 수 있냐면 저 같은 경우는 제가 아들이 중학교 2학년이라 그랬잖아요. 그러다 보니까 그 주변의 엄마들도 아들 친구 엄마들도 지금 한참 기름이 피지가 엄청 왕성하거든요. 근데 이거를 루미스파를 안 써요. 안 쓰는 애들은 그냥 그것도 귀찮아서 안 쓰는데 이런 애들한테 얘로 잘 닦아내서 안에 있는 기름때를 좀 깨끗하게 클렌징을 하면서 수분감을 열감을 내려주면 아이들의 그런 화농성 여드름이라든지 얘네들을 조금 잡아줄 수 있는 효과가 있습니다. 그래서 기름기가 많은데 보습이 부족해서 속건조이신 분들, 화농성으로 피부가 트러블이
고민이신 분들에게는 이 핑크바이옴이 기초 제품으로 인해서 너무 추천을 많이 드리고요. 과거에 클리어 액션을 너무 사랑했던 고객들이 180도로 넘어가기에는 조금 이렇게 좀 강하다라고 하셨을 때 이 핑크바이옴과 기초 제품들로 입문을 해보셨을 때 부드럽게 제품이 또 하나 추가가 될 수 있을 거라고 생각이 됩니다. 그래서 그들의 고민을 핑크바이옴으로 여름철 피부 고민을 해결해 주시면 좋겠습니다. 이상입니다. 네, 감사합니다. 오늘 핑크바이옴 매출 엄청나게 나겠는데요. 나가면 이제 얼굴에 피지 있는 사람들, 청소년들이 많이 보일 것 같습니다. 감사합니다. 네. 아, 핑크바이옴을 또 새롭게 배우게 돼서 너무 좋은 시간이네요. 다음으로 마지막으로 오늘의 의도적인 노력은요. 이번 이 주가 티멜리트잖아요. 그래서 끝점을 보고 가자라고 하는 이야기를 해드리고 싶었는데요. 우리가 뭔가 시작하기 전에 가장 먼저 해야 될 게 목표 설정이잖아요. 그런데 많은 분들이 눈앞에 있는 목표를 보느라고 멀리 있는 것을 놓치는 경우가 많이 있습니다. 이번 주 내내 티멜리트 이야기를 충분히 해드릴 테니까요. 티멜리트라고 하는 목표, 내가 시작은 했으니 뉴스킨을 한 이상 난 팀엘리트가 되겠다라고 하는 꿈을 끝까지 꿔보시는 그런 시간으로 만들어드리고 싶었습니다. 그래서 오늘의 의도적인 노력은 끝점을 상상하시며 운전하시고 끝점을 상상하시고 사람들을 만나는 시간 가지셨으면 좋겠습니다. 네, 우리는 랑앤 라이브 끝점 티멜리트라고 하는 주제로 랑앤 라이브 함께하고 있습니다. 자, 다음 순서로 바로 넘어가 보겠습니다. 이번 주 주제가 티멜리트잖아요. 그래서 이번 티멜리트 트립을 다녀오신 리더님을 모셨습니다. 뉴스킨 코리아의 위상을 높여주셨고요. 저는 스윗한 카리스마를 가지고 있다고 생각을 합니다. 플래티넘 엘리트 하정열 사장님 모시겠습니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 하승일입니다. 네, 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 이번에 티멜리트 트립 함께 다녀왔는데요. 너무 좋은 시간이었습니다. 사장님의 마이스토리 좀 부탁드리겠습니다. 네, 제가 그 자료를 하나 공유를 하고 제 얘기를 한번 해보도록 하겠습니다. 네, 공유가 됐을까요? 네, 잘 보입니다. 저를 여기에 이제 초대해줘서 정말 감사드리고요. 어떤 말씀을 드릴까를 좀 많이 고민을 했습니다. 그랬을 때 제가 오늘 주제로 잡은 게 뭐냐면 우리가 어디로 갈 것인가라는 그런 부분이거든요. 저도 뉴스킨 사업을 만나서 처음부터 많은 고민들을 했었고요. 고민을 해서 만난 게 아니라, 어떻게 살아갈까를 생각을 하다 보니까 자연스럽게 뉴스킨이라는 게 저한테 다가왔던 것 같습니다. 제가 뉴스킨을 시작할 때의 저의 모습이거든요. 지금으로부터 24년 전에 저의 모습입니다. 제 아이가 아팠고요. 제가 안고 있는 이 아이가 막내인데 4살 때 신증후군이라는 병에 걸렸었고 평생 병원약을 먹어야 된다라는 그런 진단을 받게 됩니다. 그때 저희 친누님으로부터 뉴스킨을 전달받았고요. 고민을 엄청 많이 했습니다. 왜 고민했냐면 네트워크 마케팅이라는 것 때문에 고민을 했습니다. 처음에는 뉴스킨에서 나오는 식품도 믿지 않았고요. 먹이지를 못했습니다. 하지만 제가 잘했던 것은 뭐였냐면 책을 통해서 네트워크 마케팅을 공부를 했던 게 정말 잘한 일인 것 같았습니다. 그때 당시 한 5권 정도의 책을 구입했었고 네트워크에 대해서 공부를 했었고 제가 한 가지 느낀 것은 뭐였냐면 제품은 좋아야 되겠다라는 그런 생각들을 했었거든요. 제품이 좋지 않으면 팔려 나가지 않으니까 그래서 이제 제품은 일단 먹여봐야 되겠다라는 생각을 하면서 뉴스킨에 대해서 조금 더 알아보기 시작했고, 그때 제가 알아본 것들이 뉴스킨이라는 회사가 뉴욕 증시에 상장이 되어 있다. 그리고 또 의사들이 보는 처방전 PDR이라고 있는데 거기에 등재가 되어 있다라는 것. 그리고 또 신용도가 좋다라는 것. 그럼 이 정도의 회사 같으면 우리 아이에게 먹여봐도 되겠다라는 생각을 했었고요. 먹였을 때 3개월 정도 지났을 때 병원약을 반으로 줄었고
또 한 6개월 정도 지났을 때 병원약을 끊게 되었습니다. 그때 이제 몇 번의 거절 끝에 세미나를 듣게 되고요. 그 첫 번째 세미나에서 저는 제 가슴 속에서 아, 내가 이런 꿈을 가지고 있구나, 이런 삶을 원하는구나, 라는 걸 알게 됐고, 그 세미나를 들으면서 또 고민을 했습니다. 한 3개월, 4개월 정도 고민을 하다가 뉴스키인을 처음부터 저는 전업을 했습니다. 전업을 했던 이유는 뭐였냐면, 제가 그때 당시에 BBQ 치킨이라는 곳에서 근무를 하고 있었기 때문에 프랜차이즈 사업에 대해서 정확하게 인지를 하고 있었고요. 제품을 팔아서는 내가 부자가 될 수 없겠구나라는 걸 알게 되면서 내가 대리점이 되고 어쩌면 몇 개의 대리점만 분양하게 되면 부자의 삶을 살아갈 수 있겠구나. 자유로운 삶을 살 수 있겠구나라고 생각을 해서 그때 이제 뉴스키인을 시작을 했습니다. 그때가 이제 23년이 지났습니다. 세월이 참 빠른 것 같습니다. 네. 네, 제가 뉴스키인을 만난 스토리입니다. 네. 네, 감사합니다. 프랜차이즈 회사에 계셨기 때문에 또 이 구조가 더 잘 이해되셨지 않았을까라는 생각을 하는데요. 아, 벌써 세월이 이렇게 흘렀고 또 자녀분이랑도 뉴스킨 사업을 하고 있는 걸로 알고 있습니다. 이번 주 주제가 팀헬트인데요. 사장님께서도 처음으로 팀헬트를 꿈꾸고 도전했던 시절이 있으셨잖아요. 아마 그때 이야기가 아직도 생생하실 텐데 그 이야기 좀 해주시겠어요? 네, 첫 번째 팀엘리트가 아마 첫 번째 팀엘리트뿐만 아니라 여기 계신 분 대부분이 석세스 트립을 다녀오신 분들이 많잖아요. 가장 기억에 남는 트립이 어떤 트립이냐면 첫 번째 트립인 것 같아요. 저도 제가 첫 번째 트립이 그 석세스 트립이 그 말레이시아의 코타키나발루라는 곳에서 첫 번째 트립이었고요. 그 다음에 티멜리트 트립은 어디가 첫 번째였냐면 여기가 첫 번째 트립이었습니다. 여기가 어디냐면 그 아메리카 중미 쪽에 있는 바하마라는 나라거든요. 아마 이제 아실 건데 그 어디 근처냐면 버뮤다 삼각지대 그 근처에 있는 나라인데 여기에 그 아틀란티스 리조트 호텔에서 첫 번째 티멜리트를 경험을 하게 됩니다. 그러면서 이제 정말 잊지 못할 여러 가지 추억들을 만들게 되거든요. 그러니까 이제 회사가 우리한테 해주는 것, 그리고 또 정말로, 정말 VIP 대접을 해주고, 만약에 내가 뉴스키인을 만나지 않았더라면 이런 곳이 있는지도 모르고, 그리고 또 어떻게 내가 이 비싼 돈을 들여가지고 여기까지 올 수 있겠느냐. 사실 여기 가는데도 상당한 오랜 시간이 걸렸거든요. 미국을 거쳐서 거기에서도 또 비행기를 한 번 더, 우리나라에서 이제 가려고 하면 뉴욕까지 가서 다시 또 마이애미까지 가서 마이애미에서 다시 한 번 더 경비행기를 타고 들어가는 그러한 일정이거든요. 십몇 년이 지났는데도 아직도 이 트립이 기억에 나는 거 보면 제 삶에 있어가지고 정말 아주 좀 인사이트가 있었던 그런 티멜리트 트립이었다고 생각을 하고요. 이때 준비하면서 가장 제가 힘들다라기보다는 사실 이때는 저도 이제 사업 초기였거든요. 이때 당시가. 제가 뉴스킨 사업을 하고 5년 정도 만에, 4년 반 정도 만에 이제 팀멜리트가 됐는데, 이때 시절은 어떤 시절이었냐면, 지금은 우리가 벨로시트가 되어서 1, 2, 3, 4만 라인이 있고 6개 라인이 되면 팀멜리트지 않습니까? 근데 이때는 15개 라인이 리얼로 돌아가야만이 팀멜리트가 되는 그러한 시절이었거든요. 그리고 또 지금은 어떤 시대냐면 2000포인트를 하면 BR이 되지 않습니까? 한 달에. 근데 이때만 하더라도 3개월에 6000포인트를 해야만 BR이 되는 대리점이 되는 그런 시절이었습니다. 그렇기 때문에 이 15개 라인을 유지하기 위해서 정말 끊임없이 새로운 일대를 창출을 했던 것 같습니다. 그러고 나니까 이제 티멜리트 트립을 다녀왔었고요. 이때까지만 하더라도 진짜 사업을 어떻게 했는지 모를 정도로 그냥 그렇게 열심히 했던 것 같거든요. 그때 나이도 사실 뭐 어렸지만 그런 열정이라든지 그런 것들이 지금 보니까, 이 그림을 보니까 더 많이 기억에 나네요. 어쨌든 첫 번째 트립이 가장 많이 기억에 남습니다. 네.
네, 감사합니다. 저도 이 바하마 트립에 대한 이야기를 수많은 리더 사장님들께서 여기가 가장 기억에 남는다라고 하는 이야기를 많이 해주셔서 저도 이 사진만 보자마자 제가 다녀오지 않았는데도 괜히 다녀온 듯한 느낌을 받을 때가 많이 있었습니다. 어, 오랜 시간 팀엘리트 트립을 하고, 팀엘리트를 유지하고 계시잖아요. 그러면 지금까지 오랜 시간 팀엘리트 트립을 유지해 오시고, 수많은 여행을 다녀오시면서 어떤 걸 느끼셨고, 어, 이 여행을 어떻게 팀에다가 티업을 하시는지, 그리고, 기- 네. 이 팀엘리트 트립이라는 것, 그리고 팀엘리트라고 하는 것이 우리 사업에 어떤 영향을 미치는지 그런 이야기도 좀 해주시겠어요? 네. 사실 제가 그 표현 능력이 많이 없는 것 같아요. 저희 팀에 정말 제가 가지고 있는 것, 그리고 또 느낀 것들을 제대로 잘 전달을 하지 못하는 것 같다라는 그런 생각을 하거든요. 근데 이제 제가 이번에 팀 엘리트 트립에서 느낀 것은 뭐냐면 여기가 이제 남아공에 있는 선시티 리조트지 않습니까? 그랬을 때 거기에 딱 도착하는 순간 저는 어떤 느낌이었냐면 제가 첫 번째 티멜레트 트립을 왔다라는 그런 느낌이 들더라고요. 이게 이제 보시면 조금 전에 위에 이 리조트와 이 리조트가 많이 다른데도 비슷하다라는 느낌이 들었거든요. 완전 그 뭐 고대 그런 것들이 생각이 되었고요. 그리고 또 사실 뉴스킨 지금 현재 우리가 또 새롭게 가야 될 방향들이 다시 한번 더 제시되었지 않습니까? 그래서 이분 같은 경우에는 정말 다시 한번 해봐야 되겠다라는 그런 생각들을 하고 돌아왔었거든요. 그리고 또 이제 저희 파트너 사장님들한테는 어떤 얘기를 하냐면 사실 팀엘 트립이 우리가 목적은 아니거든요. 하나의 목표는 될 수 있어도 이 팀엘 트립이 목적이 아니라 우리 삶을 바꾸기 위해서 정말 자유로운 자기 시간을 가지기 위해서는 뉴스킨 사업을 한다면 무조건 저는 팀 엘리트가 되어야 된다라는 생각을 하거든요. 그랬을 때 제가 항상 강조하는 것은 뭐냐면 어떻게 하면 새로운 일대를 많이 찾을 수 있을까라는 그런 생각들을 할 수 있도록 저부터 그 생각을 많이 하는 편입니다. 그래서 특별하게 제가 팀의 트립이 좋았다, 안 좋았다라고 그런 얘기를 하는 것보다는 그냥 우리가 뉴스킨 사업을 한다면 당연히 누려야 할 권리고 그리고 또 여기를 갔다 옴으로 해서 삶의 방향이 많이 바뀔 거라는 그런 얘기를 하거든요. 이번에 또 특히 제가 좋았던 것은 뭐냐면 정말 감사하게도 플래티넘 엘리트를 달성해서 말라위에 3박 4일을 먼저 경험을 했었거든요. 말라위에 가서 또 많은 것들을 저는 또 이제 생각을 하게 됩니다. 어떤 거냐면 제가 15년 전에 말라위에 처음 갔었습니다. 봉사활동을 하러 갔었는데 그때도 갔다 오면서 진짜로 내가 참 감사한 삶을 살아가고 있구나라는 생각을 했었거든요. 왜냐하면 한번 가보시면 아시겠지만 정말 상상도 할 수 없는, 지금 현재 우리 어린이들이라든지 우리도 마찬가지고 상상도 할 수 없는 환경에서 살아가거든요. 화장실이라든지, 그 다음에 주거 문화라든지, 그 다음에 식생활이라든지 그런 것들. 전혀 우리가 먹지 못할 것 같은 그런 것들을 먹고 있고요. 그리고 또 잠잘 수 없는 듯한 그런 곳에서 잠을 자고 있고, 그리고 또 제가 참 많이 느낀 게 뭐냐면 어린이라든지 그리고 또 거기에 있는 어른들 같은 경우에도 보면 옷이 정말 한 벌밖에 없나 할 정도로 해지고 또 떨어지고 구멍이 나고 또 더럽고 그렇게 이제 살아가거든요. 그리고 또 거기 가보면 한 절반 정도가 아이들이 신발 없이 맨발로 뛰어놀고 그리고 또 뭐 축구도 하고 그렇게 합니다. 물론 행복의 척도가 우리가 물질이 아니라는 건 알고 있거든요. 근데 아주 기본적으로 우리가 건강을 해칠 만큼 그 정도까지도 안 되다 보니까 우리가 정말 좋은 곳에서 정말 좋은 환경에서 우리나라가 살아가고 있구나라는 그런 생각을 했었거든요. 그러면서 이제 저는 우리에게 뉴스킨 사업을 하시는 분들께 꼭 한번 말라위도 한번 다녀와 봤으면 좋겠다라는 그런 생각을 합니다. 제가 이제 어린이를
주려고 선물을 좀 많이 준비를 해 갔었거든요. 뭘 준비를 해 갔냐면 정말 우리 생각을 해가지고 보통 애들 같은 경우에는 뭘 좋아할까를 생각을 해서 뭐 색연필이라든지 그다음에 이제 크레파스 그다음에 이제 스케치북 그런 것들을 좀 준비를 해 갔었는데 그때 이제 까먹었던 것 같아요. 뭘 까먹었냐면 15년 전에 다녀오면서 생각했던 게, 아, 얘네들한테는 이런 것보다는 일단은 깨끗하게 먹을 수 있는 그릇과 숟가락이 필요하구나. 그걸 생각을 하고 있었는데, 가서 보는 순간, 아, 제가 까먹었구나. 잘못 준비했구나. 그 생각이 들더라고요. 정말 다 깨진 플라스틱 그릇에 숟가락이 모자라가지고 그 바이타민을 손으로 먹을 수밖에 없는 그런 광경들을 보면서 아, 정말 우리가 더 열심히 사업을 해서 더 많이 도와야 되겠다라는 그런 생각들을 했었거든요. 아마 제 얘기를 듣고 있는 여러분들 같은 경우에도 내가 돈을 더 많이 벌기 위해서 이 사업을 해야 되겠다라기보다는 진짜로 그런 어린이들을 더 도와주기 위해서 내가 돈을 더 많이 벌어야 되고 더 기부를 하고 바이타민 한 포라도 더 기부해야 되겠다라는 그런 생각을 하는 게 사실 우리가 가장 큰 동기부여를 받는 그런 장면이지 않을까라는 그런 생각을 하거든요. 왜냐하면 우리는 사람이기 때문에 다른 사람을 도와줄 때 가장 큰 행복을 느낀다고 합니다. 저도 그걸 많이 까먹고 있거든요. 까먹고 있는데 이번에 3박 4일로 말라위를 다녀오면서 다시 한 번 더 그런 것들을 상기하다 보니까 아, 내가 사업을 더 열심히 해야 되는 이유가 여기 있구나. 내 파트너 사장님들이 더 열심히 해서 먼저 본인이 더 자유로워지고 정말로 다른 사람을 위해서 살아갈 수 있는 이 회사가 정말 멋지구나. 라는 그런 생각이 드는 그런 시간이었습니다. 네, 이상입니다. 네, 감사합니다. 다시 한번 말라위에 대한 뉴스킨의 본질에 대한 이야기를 또 해주셔서 너무 감사하고요. 사장님께서 지금 팀헬트 이번에 몇 년 차셨죠? 제가 16년 차입니다. 16년 차. 존경스럽습니다. 그래서 말라위를 다녀오는 혜택도 진짜 특권이잖아요. 근데 벌써 두 번이나 다녀오셔서 너무 부럽고요. 그리고, 듣는 분들 중에 말라위를 어떻게 하면 가고 싶어. 근데 어떻게 가야 돼? 라고 하는 분들이 많이 있으실 건데, 일단 팀엘리트가 되면 그 팀엘리트 명단 중에 본사에서 컨택이 오거든요. 그래서 꼭 팀엘리트가 되셔서 말라위 컨택이 오면 그 컨택을 받고 같이 이동하시면 될 것 같습니다. 그리고 특별히 이번에 아까도 제가 말씀드렸지만 플래티넘 엘리트가 되셔서 한국의 이상을 높여주셨고 그래서 정말 자랑스러웠거든요. 그리고 스피치도 해주셨단 말이에요. 근데 그 스피치에서 제가 동기부여 받은 것은 원래 오랜 비즈니스를 하다 보면 변화하기가 쉽지 않단 말이죠. 근데 이렇게 오래 비즈니스를 하시고 팀도 많이 있으심에도 불구하고 하셔서 또 팀을 이끄시는 그 모습이 저에게 가장 큰 동기부여가 됐습니다. 그 이야기 좀 해주시겠어요? 제가 뭐 특별히 변화한 건 아니고요. 어, 사실 우리 뉴스키너들이 항상 고민인 게 있지 않습니까? 누구한테 사업을 전달할까? 그 고민이 있지 않습니까? 저도 그랬던 것 같아요. 그리고 또 이제 한 3년 정도 됐죠. 저희가 이제 보상이 벨로시티로 바뀌었을 때가 그때 제일 처음에 기억하시는 분들 계시겠지만 어, 새로운 멤버를 가입을 시켜야 되고 새로운 BA를 창출을 해야 되고 하는 그런 부분들. 저도 이제 사업을 20몇 년 동안 하다 보니까 실질적으로 제 주위의 인맥은 거의 없다라고 봐야 되거든요. 예. 그리고 또 대부분이 이제 하다가 그만두신 분들도 계시고 하다 보니까 완전 뉴 멤버를 어떻게 만들어야 될까를 상당히 고민을 많이 했었습니다. 그 고민하는 시간이 한 1년이 넘게 걸렸던 것 같아요. 그 1년 동안 정말 아무것도 못하고, 이렇게 한번 해볼까, 저렇게 한번 해볼까라는 고민을 했었고요. 그러면서 이제 작년에 저희가 이제 에게 크루즈 여행을 다녀왔지 않습니까? 다녀와서 그때 또 이제 여러 팀의 리더들을 보면서 그리고 또 해외의 리더들을 보면서 한국에 가면 어떻게 해야 될까라는 고민들을 또 하게 되는 거죠. 그때 이제 제가 했던 게 뭐냐면 인스타그램을 새로 한번 해봐야 되겠다라는 그런 생각을 했습니다. 지금은 SNS 시대다 보니까
뭐 나이가 많고 작고 떠나가지고 일단은 새롭게 시작을 해야 되겠다라는 그런 생각을 했었거든요. 제가 이제 이 자료를 하나 보여드리면 여기 보면 왼쪽과 오른쪽이 있는데요. 오른쪽은 포탑 리드라는 인스타 제 본 계정입니다. 2011년도부터 제작을 했고요. 지금 이제 15년 정도 됐죠. 15년 정도 됐으니까 게시물이 2,500개 정도의 게시물이 있고요. 팔로우 수는 약 1,500명 정도가 있습니다. 그러면서 이 계정 같은 경우에는 그냥 제가 제 뭐 생각이라든지 그리고 또 이제 가족이라든지 그다음에 뉴스킨이라든지 그런 것들을 간간히 올리는 일주일에 한두 개씩 그냥 피드만 올리는 그러한 계정이었습니다. 근데 이제 이걸 어떻게 발전시킬까라고 생각을 하다 보니까 그것보다는 새롭게 한번 도전을 해보자라는 그런 생각을 했었고요. 마침 그때 이제 저희 팀에서 SNS가 이제 조금 바람이 불기 시작을 했었고요. 저희 리더이신 최수기 사장님께서 우리가 이제 이 방향으로 한번 가보는 게 어떻겠느냐라는 그런 얘기를 했었고, 그리고 또 팀에서 몇 명 리더들이 SNS를 좀 잘하는 리더들이 이제 나오기 시작합니다. 거기서 이제 셀링도 하고 또 이제 명단 확장도 하고 그러는 걸 보면서 아, 나도 한번 해봐야 되겠다라는 그런 생각을 했었고요. 한 일주일 넘게 고민을 했던 것 같아요. 아까 이제 그 박명숙 리더님이 말씀하셨는데 사실 저는 이제 저희 아이와 함께 사업을 하고 있거든요. 저희 아들이 지금 현재 뉴스킨 사업을 하고 있고 저희 며느리가 함께 사업을 하고 있습니다. 한 2년째 정도 사업을 하고 있는데요. 그러면서 이제 저하고 저희 아들 부부하고 세 명이서 저 식탁에 앉습니다. 앉아가지고 몇 날 며칠을 고민을 합니다. 아빠가 이렇게 이제 인스타를 한번 해보려고 하는데 어떤 계정을 만들면 좋을까라고 해서 그 다음에 아이디라든지 그리고 또 이제 브랜딩이라든지 그런 것들을 하면서 이 그레이런이라는 이 아이디를 만들게 되고요. 브랜딩을 해 나가기 시작합니다. 그때가 언제냐면 팀레드 트립을 작년에 다녀오고 나서 6월 달 중순이었습니다. 6월 중순에 그냥 정확하게 6월 17일인데요. 그때 이제 스타트를 합니다. 그러면서 잘 못 만들지만 릴스를 하나씩 하나씩 이제 만들어서 올리기 시작하는 거죠. 그러면서 이제 하게 됐는데 일단 감사하게도 팔로우가 이제 1.4만이 되었고요. 지금 이제 러닝을 중심으로 해서 그냥 저는 이제 뉴스킨 사업을 전달하는 그런 계정을 만들었고요. 그래서 사실 요즘에는 여기에서 이제 명단들이 조금씩 나오고 있는 편입니다. 그래서 이제 이게 제가 도전을 하니까 되더라는 것들을 사람들한테 말씀을 드리고 싶고요. 만약에 제가 두려워서 그리고 또 이 나이에 어떻게 라고 했다면 아직도 저는 이 포탑 리더라는 계정을 가지고 어떻게 해야 되나 어떻게 해야 되나라는 그런 생각을 하고 있을 거거든요. 그래서 저는 사실 잘 하지는 못하거든요. 잘 하지는 못하는데 아마 이제 그 대부분의 저희 리더들은 많은 시간들이 있지 않습니까? 다른 분들보다 실질적으로 소비자를 구축을 안 해도 기존의 소비자가 있기 때문에 볼륨은 그냥 뜰 거고요. 그리고 또 다른 분들보다는 또 그 시간이 있으니까 책도 좀 많이 읽을 수도 있고요. 그래서 저는 이제 그 시간에 저는 이 인스타 공부를 조금 했던 것 같아요. 캡컷이라든지 노션이라든지 그런 것들, 인포크라든지 그런 것들을 공부를 하면서 아, 이렇게 해봐야 되겠다. 그리고 또 모르는 게 있으면 저희 이제 파트너 사장님들한테 물어보고 이렇게 해서 저는 이제 이 계정을 만들어서 조금씩 이제 변화를 해 나가고 있는 중입니다. 아직까지는 많이 부족하고요. 다른 사람을 가르쳐 줄 수 있는 그 정도도 되지도 않고요. 그래서 그냥 저만 그냥 이렇게 실수해 가면서 하고 있습니다. 예, 이게 저희 아유, 변화라고 보면 되겠습니다. 네. 못하신다고 하시지만 너무 잘하고 계십니다. 전 59세 손자 넷 할아버지입니다. 이런 그 영상도 있는데 이게 12.8만 막 이렇게 영상이 터지고 했어요. 그 댓글도 500 몇 개 달려 있고 이런 거 보면 절대 못하시는 게 아니고 실제로 새로운 도전을 하셨기 때문에 여기에서 요즘에 새로운 명단들이 쭉 들어오고 있고 지금 이 명단을 통해서 비즈니스 파트너도 생기고 있잖아요.
네. 네. 감사합니다. 이런 동기부여가 저희에게 큰 힘이 되는 것 같습니다. 우리가 팀 엘리트를 결국에는 꿈꾸잖아요. 팀 엘리트는 꿈꾸지만 현실적으로 너무 저기 멀리 있는 목표만 생각을 하다 보면 힘이 빠져서 못 나가는 경우도 있는데 지금 우리가 가장 집중해야 될 건 뭐라고 생각하실까요? 지금 우리가 집중해야 될 거는 저는 새로운 리더 창출이라고 보거든요. 그러니까 뉴스킨이 아니라 저희 팀 같은 경우에는 너무 오랫동안 새로운 리더가 나오지 않다 보니까 많이 정체가 되어 있다라는 그런 느낌이 들더라고요. 그럼 새로운 리더는 어떤 사람이 새로운 리더가 되어야 될까를 생각을 해보시면 일단은 나부터 리더다라는 생각을 해야 된다는 생각을 하고요. 그리고 또 그 새로운 리더는 어떻게 창출되냐면 내가 한 사람의 비하를 만들게 되면 내가 리더가 되는 거예요. 그리고 또 그 비알이 정말 큰 리드가 될 수가 있거든요. 그랬을 때 정말 새로운 리더 창출을 하는 게 지금 우리가 가장 시급하게 해야 될 게 아닌가. 그러면 명단을 늘려야 되고 우리가 해야 될 일을 해야 된다라는 거죠. 제품을 전달하고 세미나에 초대하고 그렇게 했을 때 그분들한테 꿈을 꾸게 해주는 게 우리가 해야 되는 일이 아닌가라는 그런 생각을 하고요. 그리고 또 이제 지금 현재 마케팅이라든지 사회라든지 그런 것들이 정말 많이 변화를 하고 있지 않습니까? 그랬을 때 우리 뉴스키너들이 이 변화하는 사회에 변화를 주도하는 우리가 되게 된다면 결국에는 우리 뉴스키너들이 주인공이 되지 않을까라는 그런 생각을 합니다. 그리고 또 지금은 우리 전체다가 함께 성장을 해야 된다라는 생각을 하거든요. 물론 예전부터도 함께 성장을 해야 된다라는 생각을 했지만 지금은 좀 더 똘똘 뭉쳐가지고 함께 성장하는 그러한 리더들이 되어야 되지 않나라는 그런 생각을 합니다. 그래서 이제 제일 첫 번째로 해야 될 게 명단 확장이라고 저는 생각을 하거든요. 명단 확장. 어, 리더는 저는 만들어지는 게 아니라 찾아진다라는 생각을 하거든요. 예를 들어 가지고 그런 거죠. 억지로 해가지고 그 사람은 리드가 될 수가 없다라는 거죠. 누스킨의 비전을 봤다면 자기 스스로 할 수 있는 그런 사람을 찾는 게 지금 현재 우리가 해야 될 일이 아닌가. 아마 이제 여기 계신 모든 팀 엘리트, 모든 블루 다이몬드들 본인을 한번 생각해 보십시오. 스폰서 사장님이 하라고 해서 했는지 아니면 이 비전을 알고 나 스스로 했는지. 그럼 결국에는 성장을 하려면 어떻게 해야 되느냐? 스스로 할 수 있는 사람을 찾지 않으면 안 된다라는 거죠. 그래서 우리가 해야 될 일을 지금 하는 것, 사람 만나는 것, 초대하는 것, 그거 말고는 크게 다른 일이 없다라는 그런 생각을 합니다. 네. 네, 감사합니다. 지금 아부다비 도전도 많이 하고 있잖아요. 네. 아부다비는 어떻게 티업을 하세요? 아부다비는 취업하는 게 아니라 그냥 가야죠, 그냥. 삶을 네, 바꾸기 맞습니다. 위해서. 예, 삶을 바꾸기 위해서 그냥 가야죠. 예. 우리가 맞습니다. 아부다비 가기 위해서 무조건 사업하는 건 아니잖아요. 맞습니다. 예. 내가 자유로운 삶을 살고 진짜 내 인생에 내가 주인이 되기 위해서 다른 사람들에게 다른 시간한테 구속받지 않기 위해서 뉴스킨 사업을 하는 거잖아요. 그거를 생각하면 좋을 것 같아요. 뭐냐면 석세스 트립을 가지 않고서는 아무도 성공한 사람이 없다. 석세스 트립을 가지 않고서는 팀 엘리트 된 사람이 아무도 없다. 맞습니다. 그렇기 때문에 무조건 석세스 트립은 가야 되는 곳이다. 예. 라고 생각한다면 그냥 당연히 가는 거죠. 예. 뭐 맞습니다. 루비가 돼야 되는 거고 에메랄드가 돼야 되는 거고 다이아몬드가 돼야 되는 거고 다이아몬드가 목표가 아니라 블루 다이아몬드가 목표가 아니라 팀엘리트가 목표가 아니라 조금 전에 제가 말씀드렸다시피 정말로 자유로운 삶을 살기 위해서는 이거는 무조건 해야 되는 일이다. 우리가 뉴스킨 사업을 선택한 이상 그런 거죠. 맞습니다. 네. 그러니까 선택이 아니라 내가 이거를 어떤 삶을 원한다면 그건 그냥 하는 거다라고 아주 그렇죠. 단순하게 예. 생각하는 게 정답인 것 같습니다. 오늘 나오셔서 정말 감사합니다. 마지막으로 꼭 해주고 싶은 이야기 있으시면 한마디만 부탁드립니다. 음, 우리는 저는 운이 정말 좋은 사람이라고 생각을 하거든요. 왜냐하면 이 멋진 회사를 만났지 않습니까?
이 멋진 회사를 만났고, 이 멋진 제품을 만났고, 정말 세계 최고의 보상을 만났고, 또 전 세계 최고의 뉴스킨 코리아라는, 팀 코리아라는 문화를 가지고 있지 않습니까? 그랬을 때 그냥 내가 해야 될 일만 한다면 우리가 원하는 삶을 저는 살아갈 수 있다라는 생각을 합니다. 오늘 저를 초대해 주셔서 정말 감사하고요. 다음에 또 기회 되면 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 사장님 감사합니다. 오늘 큰 인사이트 되었고요. 어떤 삶을 살고 싶은가에 대한 고민을 충분히 할 수 있는 시간이었습니다. 감사합니다. 네, 우리는 끝점 티멜리트라고 하는 주제로 랑앤라이브에 함께하고 있습니다. 자, 화요일의 마지막 시간입니다. 탑 리더 스피치 시간이죠. 매주 우리의 방향을 잡아주시는 우리 모두의 리더 사장님, 조규철 사장님 모시겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 아이고, 오래간만입니다. 지난주에는 못 배웠죠? 잘 계셨죠? 별일이, 별일이 없으셨나? 앞에 지금 화면에 있는 윤진아 사장님, 별일 없었어요? 뭐 그 사이에 LOI 한 5명 들어왔어요. 뭐 이런 거 없나? 어, 이번 주 주제가 끝점 티메리트. 저는 이제 티메리트 트립을 다녀왔어요. 지난주에. 이런 말이 있죠. 그, 스- 아주 고전 중에 Think Global, Act Local이라고 하는 아주 네트워크에서는 오래된 그 어록이 있어요. 그 생각은 글로벌하게 하되 행동은 당장 내 앞에 있는 것부터 하라라고 하는 내용이에요. 마찬가지로 이번 주 주제인 끝점 티메리트. 여러분이 어차피 누스킨 비즈니스를 비즈니스로 했다면 여러분의 목표의 끝은 티메리트예요. 티메리트 때문에 완성된 거예요. 내 목표 달성한 거예요. 근데 그 액션은 뭐냐? 바로 앞에 있는 아부다비를 참여하는 거예요. 사실은 지난주에 우리 아부다비 방, 여기에 있는 분들 중에 많은 분들 중에 아부다비 방에 있을 거예요. 아부다비 방에 여러 명이 있는데, 이제 팀밀트 참여한 분들이 막 동영상이건 사진이건 막 올려줘요. 저도 이제 한두 개 올리면서, 이게 여기에 있는 사람한테는 동기부여가 될까? 생각을 해봤어요. 그랬더니 대부분의 리더한테는 동기부여가 안 됐을 것 같아요. 진짜로 안 됐을 것 같아요. 여러분들이, 지금 막 팀에서 사진이 올라오네. 야, 나 내년에는 꼭 가야지. 뭐 언제는 꼭 가. 이런 마음이 별로 안 들었을 것 같은 거야. 왜 제가 그런 생각을 했냐면, 여러분들 머릿속에 팀일트에 가는 사람이 항상 거기 가 있는 거야. 그러니까 여러분들의, 저 사람도 갔어? 나보다 못하는 사람이었는데? 이런 사람이 가 있었으면 아마 정신이 번쩍 들었을 수도 있죠. 근데 그냥 팀밀리트는 그냥 원래 잘하던 사람, 원래 가는 사람들 아니에요. 다 매년 가는 사람들이 거기 가 있잖아요. 그러니까 여러분들한테 작년에 막 최윤영 사장님도 뭘 올려주고 하는데 이게 막 어떻게든지 여기를 이 좋은 걸 봐라라고 하는 그 순수한 마음 아닙니까? 그러면서도 그런 게 막 느껴지는 거예요. 만약에 권이슬이라고 하는 리더가 이번에 팀밀리 트립에 왔어. 그럼 여기 중에서 동기부여 될 사람 엄청 많습니다. 사업한 지 몇 년 안 됐고, 가장 높은 핀이 다이아몬드였고, 근데 팀에 트립이 왔어. 그러면 동기부여 될 사람들이 많겠죠. 아마 내후년 되면 또 놀랄 일이 있을 거예요. 여러분들 그 함영자 사장님이라고 아시죠? 왜 지난주에 나왔던 걸로 알고 있는데, 함영자 사장님이 목표가 내후년이면 칠순잔치래요. 그 칠순잔치를 거기 있는 파트너 2명과 같이, 어, 티뮬리 트립에서 칠순잔치를 하겠다고 하는 얘기를 제가 어디서 들었냐면, 이번 아프리카 트립 가려고 할 때 공항에서 들었어요.
함영자 사장님의 파트너가 공항에 이제 그 주민의 화병천 사장님을 마중 환송한다 그러나? 하여튼간 거기에 나왔어요, 공항에. 그래가지고 이제 본인의 목표가 제가 함영자 사장님 파트너인데 우리들 세 명의 목표가 함영자 사장님의 칠순잔치를 우리 세 명이 같이 티멜리스 집에서 하는 거다. 멋지더라고. 만약에 그래서 제가 이번 트립에 가서도 이번 트립에 이선옥 사장님이나 이번에 진행을 하려다가 놓친 안지혜 사장이나 이런 사람들이 왔으면은 이 진짜 굉장히 큰 촛불이 됐겠다. 근데 아쉽더라고. 그 내년에는 또 어떤 일이 벌어지고 그 후년에는 또 함영자 사장님 같은 칠순잔치를 거기서 했다고 생각해 보세요. 상상만 해보세요. 여기에 있는 웬만한 시니어들이요. 시니어라고 부르지 않기로 했지. 우리가 골드 세대 어떻습니까? 시니어 말고 골드 세대. 가장 좋은 시기, 사업하기 가장 좋은 시기. 그런 골드 세대들한테는 어마어마한 충격이 될 겁니다. 여러분들 한 40대 중반 이후에 이제 여성이 된 분들 같은 경우에는, 어, 야, 칠순잔치를 티멜트에서 하는데 내가 이게 뭐 하는 거냐라고 하는 동기가 확 일어날 수도 있을 거예요. 어찌됐건 제가 바라는 건 여러분들이 이번 주에 그 박명섭 MC가 지속적으로 강조할 건 뭐냐면 티메이트를 강조할 거예요. 여러분들의 끝점은 티메이트입니다. 그러나 지금 당장 그 티메이트를 하기 위해서는 지금 당장 해야 될 일은 내가 아부다비를 참여하는 거다. 라고 하는 거를 계속 강조할 거예요. 왜냐면 그렇게 되면 아부다비에서도 또 굉장히 많은 동기부여가 될 거예요. 저 사람도 아부다비 트립에 왔어? 저 사람도, 저 사람 잘 못했는데. 이런 리더들이 아마 아부다비에 많이 보이게 되면 또 그것이 또 상호작용에 의해서 될 거예요. 그거를 이번에 저도 티뮤리트리 가서 여기 오늘 메인 게스트였던 그 하정열 사장님은 가장 기억에 남는 트립을 첫 트립 바하마 트립을 얘기했는데 저도 이제 바하마가 티뮤리트리 첫 트립이에요. 티뮤리트리 트립으로는 저는 이제 가장 기억에 남는 트립이 2000 2004년 석세스 트립이랑 2004년 석세스 트립은 왜 가장 기억에 남냐면 블루 다이아몬드라고 제가 그때 핀업을 했는데 블루 다이아몬드였음에도 불구하고 내 파트너가 한 명도 없이 석세스 트립을 참여했어요. 가장 기억에 남아요. 그러고 나서 또 기억에 남는 게 있다면 2004년이 아니고 2026년 이번에 남아공 트립일 것 같아요. 가장 적은 티멜리트 숫자로 참여했던 이번 트립이었습니다. 제가 이 프리즘 점수가 높기는 글렀죠. 가장 좋은 트립을 기억해야 되는데 가장 기억에 남는 트립이 가장 음, 가장 제가 임팩트가 있었던 트립으로 기억하니까 이 프리즘 점수가 좋을 수가 없지. 그러면서 저도 이번에 놀란 동기부여가 된 나라 중에 하나가 일본 같은 케이스예요. 우리가 아는 일본은 굉장히 잃어버린 20년 해가지고 일본이 굉장히 경제적으로도 많이 나오는 나라입니다. 근데 그 일본이 자신감을 찾았더라고요. 이번에 트립에서 보니까. 특히 어떻게 해서 차근차근 자기네가 올라가는지에 대한 체득을 한 것 같아요. 우리는 일본 하면 좀 살짝 일본 뉴스킨 하면 얕잡아 봤거든요. 그동안에. 근데 우리가 이제 얕잡음을 당하게 된 거죠. 일본한테. 걔네가 그 친구들이 아주 그러니까 자신감을 찾은 것 같아요. 이 내적으로 올라오는 자신감이 있더라고요. 특히 시작서부터의 자신감이 뭐였냐면 ARO에 대한 자신감이 생겼어요. 그 친구들이. ARO. 우리 언어로는 ARO, 걔네들 언어로는 ADP. ARO에 대한 자신감. 걔네 일본 매출액의 80%는 ARO로 이어집니다. 우리 ARO. 이 ARO가 자신 있으면서 BR 창출에 대한 자신감이 붙었어요.
그래서 이 AI 이렇게 되면 BR이 이렇게 되는구나 라고 하면서 우리 매출액을 헐 능가했습니다. 우리 누스킨 코리아의 매출액을. 그리고 자신감이 붙어서 타는 걸 보고 저는 아주 잘하는 나라보다도 오히려 우리보다 못했던 일본이 잘하면서 이번에 굉장히 기억에 남는 기억에 남는 트립이 됐어요. 그거에 대한 자세한 내용은 오늘 시간이 좀 됐으니까 이번 드림 캠프에서 좀 같이 제가 가지고 있는 관점을 좀 나눠보도록 하겠습니다. 자, 제가 오늘 이번 주에 여러분들 강조할 거는 여러분들이 그런 동기부여를 주는 리더가 됐으면 좋겠다. 그게 뭐냐? 나의 끝점은 티메리트지만 내가 당장 아부다비를 갈 수 있는 내가 되자라고 하는 게 오늘 이번 주 여러분들한테 강조하고 싶은 내용입니다. 리더 스피치 여기까지 하도록 할게요. 네, 감사합니다. 이 짧은 시간 동안 엄청난 인사이트를 주셨습니다. 그리고 중간에 말씀 중에 나온 권이슬 사장님, 함영자 사장님, 팀메이트 되시면 진짜 여기 있는 분들 동기부여 팍팍 되실 거고요. 아마 꼭 되시리라고 믿습니다. 응원하겠습니다. 목표를 끝점으로 라고 하는, 잠시만요. 네, 성의도 마무리할 텐데요. 끝점을 목표로 잡으셨다면 끝점으로 가기 전에 당장 이룰 수 있는 목표인 아부다비 석세스 트립은 조금 더 쉬워 보일 겁니다. 스폰서님과 함께 로드맵을 같이 짜는 시간 가지시고요. 열심히 뛰는 한 주간 되셨으면 좋겠습니다. 자, 오늘 준비한 거 이상으로 마치겠습니다. 수고하셨습니다.